우리 보소서 주님 찬양 드리심으로 우리 학생의 예배를 시작하도록 하겠습니다. 보소서 주님, 보소서 주님, 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 보소서 주님, 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님만 내게 주소서. 다시 한번 부르겠습니다. 보소서 나의 마음을 선한 것 하나 없습니다. 그러나 내 모든 것 주께 드립니다. 사랑으로 안으시고 날 새롭게 하소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님만 내게 주소서. 주님 마음 내게 주소서. 내 아버지 주님 마음 내게 주소서. 나를 향하신 주님의 뜻이 이루어지도록 주님만 내게 주소서. 우리 다 함께 기도드리시겠습니다. 사랑해 주님 감사를 드립니다. 이 자리에 저희가 나올 수 있도록 허락하여 주심을 감사를 드립니다. 저희의 삶을 온전히 드릴 수 있도록 허락하여 주심을 감사를 드립니다. 저희가 온전히 주님께 예배 드릴 수 있도록 기도할 수 있도록 주님 허락하여 주심을 감사를 드립니다. 온전히 주님께만 나아가길 원하오니 주님 저희를 받아주시옵고 저희가 사는 동안 진정 주님만을 예배하며 기도하며 살아갈 수 있도록 주여 인도하여 주시옵소서. 아버지 처음 시작하는 시간이 옵니다. 주님 예배에 집중할 수 있도록 인도하여 주시고 마치는 시간까지 함께하여 주시옵소서. 사랑 많으신 예수님 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. 우리 다 함께 박수 치면서 찬양하겠습니다. 나의 영광을
영광 중에 오실 주님을 선포하며 나아가겠습니다. 강 위에 오신 하나님의 본체 십자가에 달리사 우리 죄 사셨네. 하나님이 그를 지극히 높여 이 모든 이름 위에 이름을 주사 우리 예수 이름 앞에 절하고 모든 입이 주를 신해. 영광 중에 오신 주를 부르게
기도드리심으로 학생 예배를 시작하도록 하겠습니다. 기도드리겠습니다. 중고등부 학생들을 이 자리로 불러주시고 귀한 예배를 허락하게 하심에 감사드립니다. 오늘 설교 말씀에 경청하며 말씀을 삶 속에 적용하고 변화되게 해주시고 주님을 따르며 살아가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 그리고 2학기가 시작되었습니다. 새 학기를 허락하여 주심에 감사드리고 학생들 모두 다 건강한 속에서 학교 생활을 할 수 있도록 붙들어 주세요. 학교 큐티 모임 또한 잊지 않고 할 수 있도록 해주세요. 모든 것에 감사드리오며 살아계신 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 반갑습니다. 깜짝 놀랐네. 새 아이템을 사가지고 한번 써보려고. 자, 우리 함께 말씀 보겠습니다. 말씀 마가복음 5장 21절에서 43절인데 33절부터 보겠습니다. 한절부터 저 한 절 여러분 한 절 있습니다. 여자가 자기에게 이루어진 일을 알고 두려워하여 떨며 와서 그 앞에 엎드려 모든 사실을 여쭈니 예수께서 이르시되 딸아 내 믿음이 너를 구원하였으니 평안히 가라 내 병에서 놓여 건강할지어다. 아직 예수께서 말씀하실 때 회당장의 집에서 사람들이 와서 회당장에게 이르되 당신의 딸이 죽었나이다. 어찌하여 선생을 더 괴롭게 하나이까? 예수께서 그 하는 말을 곁에서 들으시고 회당장에게 이르시되 두려워하지 말고 믿기만 하라 하시고 베드로와 야고보와 야고보의 형제 요한 외에 아무도 따라옴을 허락하지 아니하시고 회당장의 집에 함께 가사 떠드는 것과 사람들이 울며 심히 통곡함을 보시고 들어가서 그들에게 이르시되 너희가 어찌하여 떠들며 우느냐? 이 아이가 죽은 것이 아니라 잔다 하시니 그들이 비웃더라. 예수께서 그들을 다 보내신 후에 아이의 부모와 또 자기와 함께 한 자들을 데리고 아기 있는 곳으로 들어가사 그 아이의 손을 잡고 이르시되 달리다굼 하시니 번역하면 곧 내가 네게 말하오니 소녀야 일어나라 하시니라. 소녀가 곧 일어나 걸으니 나이가 12살이라 사람들이 곧 크게 놀라고 놀라거늘 함께 읽습니다. 예수께서 이 일을 아무도 알지 못하게 하라고 그들을 많이 경계하시고 이에 소녀에게 먹을 것을 주라 하시니라. 아멘. 자, 뒤에 앞에 불 좀 꺼주세요. 지금 읽은 말씀을 영상으로 한번 볼 거예요. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. He pleaded earnestly with him, "My little daughter is dying. Please, come and put your hands on her so that she will be healed and live." So Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him, and a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. Yet instead of getting better, she grew worse. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak, because she thought, "If I just touch his clothes, I will be healed." Immediately her bleeding stopped, and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" "You see the people crowding against you," his disciples answered, "and yet you can ask, 'Who touched me?'" But Jesus kept looking around to see who had done it. Then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and, trembling with fear, told him the whole truth.
he said to her, "Daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering." While Jesus was still speaking, some people came from the house of Jairus, the synagogue leader. "Your daughter is dead," they said. "Why bother the teacher anymore?" Overhearing what they said, Jesus told him, "Don't be afraid, just believe." He did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. When they came to the home of the synagogue leader, Jesus saw a commotion, with people crying and wailing loudly. He went in and said to them, "Why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep." But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. He took her by the hand and said to her, "Talitha kum," which means, "Little girl, I say to you, get up." Immediately the girl stood up and began to walk around. She was 12 years old. At this they were completely astonished. He gave strict orders not to let anyone know about this, and told them to give her something to eat. 자, 말씀을 영상으로 보면은 훨씬 기억이 오래 가거든요. 그래서 여러분에게 보여드립니다. 자, 말씀 읽어볼까요? 시작. 전능하신 하나님이 내게 복을 주시며 내가 생육하고 번성하게 하여 내가 여러 족속을 이루게 하시고. 하나님을 뭐라고 불러요? 어떤 하나님? 전능하신 하나님. 우리는 하나님을 전능하신 하나님이라고 불러요. 전능하신 하나님. 전능하신 하나님, 모든 것을 창조하시고 만물의 주인 되시고 다스리는 하나님. 하나님은 전능하신 하나님. 우리가 믿는 하나님은 많은 이름이 있지만 전능하신 하나님. 하나님이 전능하시다는 말은 전능하시다는 말은 말 그대로 하나님께는 모든 것이 가능하다는 뜻입니다. 하나님에게는 불가능이 없어요. 우리가 믿는 하나님에게는 불가능이라는 것이 없어요. 우리가 믿는 하나님에게는 한계라는 게 없습니다. 우리가 믿는 하나님은 어떤 제약도 없고 무한하시고 영원한 능력을 가지신 하나님. 그게 바로 전능하신 하나님. 모세를 통해서 홍해 바다를 가르쳤죠. 바다를 가르쳤죠. 그리고 또 광야에서 이스라엘 백성에게 하늘에서 만나도 내려주시고. 우리 지난주에 배웠잖아요. 베드로가 뭘 했어요? 물 위를 걸어가요. 그리고 또 오늘은 어떻게 하셨어요? 오늘은 죽은 사람을 살리셨어요. 죽은 소녀에게 일어나라. 그러니까 죽었던 소녀가 다시 일어났어요. 예수님이 잔다 그랬는데 그 여자애가 진짜 자다가 예수님이 깨우니까 일어난 거예요? 아니, 진짜 죽었어요. 진짜 죽었던 그 아이를 예수님이 일어나라. 그러니까 그 아이가 다시 살아나요. 이 모든 게 전능하신 하나님의 능력입니다. 더 놀라운 거는 하나님의 능력에서 이런 것들은 아주 극히 일부분에 불과하다는 거예요. 우와, 죽은 사람을 살리다니. 하나님께는 아무것도 안 해요. 하나님의 능력은 한계가 없다고 그랬죠. 무한하신 능력이다. 전능하신 하나님이십니다. 자, 여러분들 만약에 여러분들이 이런 일들을 여러분 눈으로 봤다면 여러분 반응이 어떨까요? 지금처럼 할까? 막 못 굴고 덥네 이러고 있을까? 잘 생각해보세요. 여러분 눈앞에서 바다가 갈라졌다고 생각해요. 여러분 눈앞에서 바다가 갈라졌어요. 여러분이 사막에 있어요. 아무것도 먹을 게 없어서 죽어야 되는데, 그런데 하늘에서 갑자기 하나님이 먹을 것을 내주셨어요. 생전 처음 보는 먹을 것을. 여러분들이 예수님의 말씀으로 물 위를 걷게 됐다고 생각해요. 혜원이가 물 위를 건다 생각해요. 죽었던 사람이
내 눈앞에서 살아나는 것을 내가 직접 봤다고 여러분이 한번 상상해 보세요. 그때는 과연 우리의 반응이 어떻게 될까? 우리 반응이 사실은 이래야 돼. 맞죠? 사실 눈이 반짝반짝하면서 우와 너무 놀랍다. 너무 신기하다. 하나님의 능력은 너무나 위대하시고. 그런데 오늘 성경 말씀을 듣고 지금 전능하신 하나님을 목사님이 얘기하는데 여러분은 지금 표정이 어떠냐면 여러분 표정이 지금 이래요. 여러분 표정이 딱 이래지. 아 그렇구나. 우와 대단하다. 우와 영혼이 일도 없어. 딱 여러분 표정이죠. 영상 하나 불 안 껴도 됩니다. 미국에 있는 나이아가라 폭포, 세계 3대 폭포 중에 하나. 저 폭포 앞에 있는 사람들이 다 지금 뭐라고 하고 있습니까? 다 똑같이 얘기해요. 우와, 우와, 폭포 정말 크다. 우와, 너무 멋있다. 직접 우리 눈으로 저렇게 거대한 자연 경관을 보면은 우리도 다 그러잖아요. 우와, 너무 멋있다. 우와, 너무 경이롭다. 경이롭단 말. 여러분, 경이롭다는 말 알아요? 경이롭다. 경이롭다는 무슨 말이냐면 너무 놀라고 너무 신비로운 거를 대할 때 우리가 이렇게 말해요. 와 너무 놀랍다 너무 신비롭다 그게 경이롭다. 사람들이 저런 큰 자연의 고치기나 위대한 예술 작품 같은 걸 보면은 와 경이롭다 이렇게 경이롭다. 하나님 말씀을 대할 때 우리가 하나님 말씀을 대할 때 우리에게 경이로움이 있어요. 저 폭포만 봐도 우와 하면서 만약에 여러분들이 지금 저 폭포 나이아가라 폭포 앞에 가 있다고 생각해봐요. 세계 3대 폭포라니까. 제주도에 있는 천지연 폭포 이런 거하고는 차원이 다릅니다. 세계 3대 폭포. 저기 가서 보면은 여러분에게 아무도 시키지 않아도 여러분 스스로 후입을 열어서 말할 거야. 우와 하고. 근데 우리가 하나님 말씀을 대할 때 여러분이 성경을 펴놓고 성경을 읽으면서 단 한 번이라도 성경을 읽다가 우와 해본 적 있어요? 말씀 읽다가 설교 말씀 듣다가 예배 드리다가 기도하다가 하나님의 그 은혜를 경험하면서 우와 우리 하나님 대단하시구나. 여러분이 그런 경험이 있냐면 반드시 있어요. 반드시. 너무 놀랍고 너무 신비로워서 막 가슴이 벅차올라서 하나님을 향한 막 너무 하나님이 위대하시니까 막 두려워. 너무 무섭기도 하고 또 그 하나님을 내가 믿는다고 생각하니까 그 하나님이 나를 사랑하신다고 생각하니까 나도 막 하나님을 너무 사랑하는 뜨거운 마음이 막 일어나기도 하고 이 두려움과 사랑이 막 복잡하게 뒤엉켜서 가슴속에서 막 일어나는 이 이해할 수 없는 놀라운 감정을 성경에서 뭐라고 하냐면 경외라 그래요. 경외. 뭐라고요? 경외. 하나님을 여호와를 경외하라. 이게 이런 말이에요. 여호와를 경외하라. 하나님의 위대하시고 전능하신 하나님이 무서워. 너무 무섭기도 하지만 또 그 하나님을 너무 사랑하고 너무 좋은 거예요. 이 감정이 섞이는 게 경외. 여러분에게 하나님을 경외하는 마음이 있어요. 여러분 엄마 아빠가 안 무서우면은 엄마 아빠 말을 안 듣죠. 엄마 아빠가 만만하면 말 안 들어. 공부해 하면 흥, 청소해 흥. 근데 엄마가 되게 무서워. 아빠가 되게 무서워. 청소해. 그럼 어떻게 돼요? 바로 빗자루를 들게 돼 있어. 빗자루를 내가 안 들면 아빠가 들 거니까. 그 빗자루로 아빠가 청소를 하진 않을 거잖아. 맞죠? 그러니까는 여러분들이 두려움이 있어야만 말을 듣잖아요. 근데 하나님 앞에도 마찬가지야. 두려움이 없는 자는 하나님 말씀에 순종할 줄 몰라요. 사랑만 하는 사람은 순종하지 않아요. 두려움과 사랑이 함께 있어요. 자, 여러분 잘 보세요. 전능하신 하나님의 능력이 너무 크고 위대해서 마음속에 내가 감출 수 없는 두려움이 있기도 하면서 또 하나님에게서 사랑을 느끼기도 하는 것이 뭐라고요? 나를 위해서 죽기까지 나를 사랑하시다는 그 말씀에 벅차오르는 감사와 그 사랑의 마음도 함께 느끼는 이 경외함이 여러분에게 있어야 되는데 우리 모두에게 경외함이 있어야 되는데 그런데 우리에게 이 마음이 과연 있는가 오늘 함께 우리가 생각해 보자. 오늘 예수님을 찾아온 사람 누구예요? 아까 잠깐 지나갔는데 회당장 야이로 이름이 야이로예요. 야이로. 이 야이로에게는 딸이 있는데 그 딸이 지금 어떻게 해요? 지금 죽어가고 저 때는 죽어가고 있습니다. 딸이 너무 아파서 죽을 병이 걸려서 딸이 지금 다 죽어가. 이 야이로라는 사람에게는 뭐가 있냐면은 간절함이 있어요. 전능하신 하나님의 능력이 아니고서는 해결할 수 없는 큰 문제가 있다.
그래서 이 사람은 두렵고 떨리는 마음으로 하나님의 그 능력을 구하기 위해서 예수님을 찾아온 거예요. 예수님을. 어떤 마음으로? 간절한 마음. 간절한 마음으로 예수님을 찾고 하나님을 찾았더니 이 야이로가 응답을 받았습니까? 못 받았습니까? 딸이 죽었어요? 살아났어요? 살아났잖아요. 하나님께서 이 야이로의 간절함에 하나님을 경외함에 응답해 주신 거예요. 화면에 뭐가 있어요? 화면에 뭐가 있습니까? 아무것도 없죠. 캄캄한 어둠뿐이에요. 이게 바로 하나님 없는 인생입니다. 하나님 없는 인생은 저거하고 똑같아요. 캄캄한 어둠. 아무것도 보이지 않고 아무것도 없는 캄캄한 어둠과도 같은 게 바로 하나님 없는 인생입니다. 희망도 없고 기쁨도 없고 소망도 없고 아무것도 없는, 그게 바로 하나님 없는 사람의 인생입니다. 아무것도 보이지 않고 아무것도 찾을 수 없고 아무런 희망도 기쁨도 없는, 끝이 없는 저 어둠이 끝이 없어요. 끝없는 그 어둠과도 같은 것이 사람의 인생인데, 우리가 간절히 하나님을 찾을 때, 우리가 간절히 하나님을 경외함으로 하나님을 찾고 하나님에게 그 도우심으로 나를 도와주시고 나를 사랑해 주시기를 간절히 바라고 도움을 구하는 마음으로 우리가 하나님을 찾고 예배드리고 기도할 때, 말씀을 들을 때, 그때 비로소 우리 삶에 하나님의 생명의 빛이 비춥니다. 구원의 빛이 비춥니다. 우리 삶의 유일한 빛은 바로 예수 그리스도, 우리에게 주신 하나님의 말씀이에요. 여러분, 우리는 죄인이에요. 우리 전도할 때 제일 먼저 하는 말이 뭐라 그랬어요? 당신은 뭐라고? 당신은 뭐라고요? 당신은 못생겼네요, 이게 아니고 당신은 죄인입니다. 근데 그럼 당신만 죄이니까? 아니에요. 나도 죄인. 나도 죄인이기 때문에 예수님이 필요합니다. 나도 죄인. 어떤 죄인? 죽을 수밖에 없는 죄인. 성경에 보니까 죄의 대가는 딱 하나밖에 없대. 우리나라의 법에는 많은 대가가 있어요. 죄의 가볍고 무거움에 따라서 벌금만 내기도 하고 감옥에 가기도 하고, 감옥에 들어갔다가 1년 만에 나오는 사람, 10년 만에 나오는 사람, 감옥에 한번 들어가면 영원히 못 나오는 사람, 지금 사형은 없습니까? 죄의 경중, 가볍고 무거움에 따라서 벌이 달라지는데, 성경에는 죄의 값은 딱 하나뿐이에요. 죄는 무겁고 가벼움이 없이 모든 죄의 대가는 뭐라? 사망이라고 했어요. 모든 죄의 대가는 사망이고 멸망이고 지옥이고. 우리는 죄인이죠. 그럼 우리에게는 뭐만 기다리고 있었던 거예요? 원래는 우리에게는 사망, 죽음, 지옥밖에 없었는데, 그런데 그런 나를 사랑하셔서, 그런 나를 불쌍히 여기셔서 하나님께서 죄인된 나를 위해서 육체를 가지고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 모든 고통 당하시고 나를 대신해서, 죄로 인해 죽어야만 하는 나를 대신해서 하나님의 아들 하나님께서 죽으신. 그리고 그 예수님은 죽고 끝난 게 아니잖아요. 어떻게 했어요? 부활하셨어요. 다시 살아나셨어요. 죽음을 이기셨어요. 오늘 어른 설교에 그게 나왔어요. 죽음과 사망의 열쇠를 가지십니다. 예수님께서 죽음을 이기고 다시 살아나셨어요. 내 죄를 대신 지시고 죽으셨다가 다시 살아나신 예수님을 믿으면, 그 예수님을 믿으면 나도 어떻게 된다? 내 죄가 구원받고 내 죄가 용서받고 나도 예수님과 함께 다시 살아나서 영원히 저 천국에서 하나님과 함께 살게 됩니다. 그게 예수님을 믿는다라는 말의 의미예요. 예수님을 믿는다라는 것은 나는 일요일 되면 놀러 안 가고 교회 갑니다가 아니에요. 나는 종교라는 기독교라고 씁니다가 아니에요. 예수님을 믿는다라는 것은 죽을 수밖에 없던 죄인이던 내가 구원을 받고 천국에 가게 되었습니다. 이게 바로 내가 예수님을 믿습니다라는 말의 의미예요. 이 사실들을 들은 지금 알고 있잖아요. 이미 알고 있는데, 그런데 여러분이 지금 들었을 때 여러분 마음에 어떤 마음입니까? 내가 아까 답을 이미 줬어요. 어떤 마음이 들어야 된다고? 경이로움, 경외. 아, 그렇구나. 내가 죽을 수밖에 없었는데, 내가 지옥 갈 수밖에 없었는데, 내가 예수님을 믿었더니 예수님이 나를 구원해 주시고 내가 천국 가게 되었구나. 아, 나는 하나님과 함께 영원히 천국에서 살게 되는구나. 기쁜 마음이 들고 뜨거운 가슴이 느껴지고, 이게 하나님을 믿는 사람이 예수님의 그 이름과 그 일을 들었을 때 마땅히 느껴야 되는 감정입니다. 여러분들이 연애한다고 생각해봐. 아, 연애가 이제 썸 타고 있어. 썸 타고 있어. 얘가 너무 마음에 드는 썸을 타고 있는데 막 밀당이 한참 되고 있는데
오늘 드디어 얘한테 이제 고백을 해야 돼. 가서 내가 힘들게 말을 꺼서 야 나랑 사귈래? 걔가 오케이 했어. 우리 오늘부터 1일 그러면 여러분 마음이 어때요? 아 민지 울고 있잖아. 민지 봐. 이게 상상인데도 웃고 있잖아. 상상만 해도 즐거운 거야. 우리 오늘부터 1일 그러면 오빠가 오늘부터 1일 여러분이 좋아하는 여자애가 오늘부터 1일 그러면 어떻게 해? 밥 안 먹어도 배불러. 엄마한테 혼나도 기분 좋아. 맞아도 기분 좋아. 그것만 생각나. 오늘부터 1일. 근데 예수님께서 여러분에게 말하는 거예요. 내가 너를 사랑한다. 그런데 여러분이 그 말을 듣고 예. 그럼 예수님 마음이 어떻게 됐어요? 여러분 어떻게 해야 된다고요? 예수님, 나도 예수님 너무 사랑해요. 따라해봐요. 예수님, 나도 예수님 사랑해요. 그런 얼굴로 사랑한다고 말하면 도망가. 다시 예쁜 얼굴. 예수님, 나도 예수님 사랑해요. 옆 사람 보고 해봐. 옆 사람 얼굴 보고. 여러분 얼굴이 얼마나 재수없는지 여러분이 봐야 돼. 옆 사람 쳐다보고 하면 예수님, 나도 예수님 사랑해요. 네. 웃어지죠? 네. 여러분이 지금 옆에 있는 애랑 아무 상관이 없는데도 마음이 괜히 기분 좋아지는 것처럼 예수님의 말씀을 들었을 때 여러분의 마음에 뜨거운 마음, 간절한 마음이 있기를 바라요. 아멘. 간절한 기대와 소원을 가지고 예수님을 찾아왔어요. 이 여자에게는 12년 된 큰 병이 있단 말이에요. 피가 멈추지 않는 병. 피가 멈추지 않으면 어떻게 돼요? 죽어요. 죽을 병인 거예요. 죽을 병이 걸렸는데 그런데 예수님은 갑자기 찾아와서 예수님의 옷을 만지고 병을 치유받았어. 되게 예의 없잖아. 그냥 예염 정도가 아니잖아. 근데 예수님은 절대 혼내지 않으시고 다 받아주셨어요. 하나님을 간절히 찾는 사람을 언제나 하나님께서 반겨주시고 응답해 주신다는 거예요. 전능하신 그 능력으로 언제나 우리를 도와주셔요. 이게 하나님의 임재라는 거예요. 하나님의 임재. 하나님은 언제나 우리와 함께 하시고 우리를 도와주시길 원하십니다. 아멘. 좀 이상하지 않아요? 도움을 받기를 원하는 사람이 안타까워하고 막 안달이 나야 되는데 우리 하나님은 반대야. 도움을 주시는 분이 더 안달이 나서 도와주고 싶어서 막 마음을 졸이시는데 정작 도움을 받아야 되는 우리가 되게 시큰둥해. 이게 되게 거꾸로 돼 있어. 그리고 우리 하나님에게는 뭐가 없다? 불가능이란 없다. 한계란 없다. 죽은 사람을 살렸어요. 여러분 죽은 사람을 살렸다고. 여러분 죽은 사람이 살아나는 걸 본 적이 있는 사람 손 들어요. 죽은 사람이 다시 살아나는 걸 본 적이 있나요? 성경에서 지금 죽은 사람이 살아났다 그러는데 아무도 우와 하지 않아. 폭포를 보면서 우와 하는데 죽은 사람이 살아났던데 우와 하지 않는 것은 무슨 말이냐면 성경에 지금 써 있는 저 얘기가 믿기지 않는다는 뜻입니다. 저게 사실이라는 게 믿어지면 와 정말요? 정말 죽었던 사람이 살아났어요? 예수님에게 그런 능력이 있어요? 와 내가 믿는 예수님은 그런 분이시구나. 우와가 나와야 돼요. 이게 정상이에요. 여러분은 기억 못하겠지만 여러분 주일학교 때 이 얘기해주면 여러분들 그렇게 반응했어요. 우와 하고. 여러분 그때 순수함을 되찾기를 바라요. 네, 지금 이미 때가 묻었어. 우아하지 않아. 자꾸 내가 우아 하니까 되게 귀찮죠. 여러분 그래야 돼. 진짜 그래야 돼. 하나님에게는 무한한 능력이 있어요. 능력. 하나님의 능력에는 한계가 없다. 아멘. 우리가 믿는 하나님에게 능력에 한계가 없다. 자, 결론이 전능하신 하나님. 전능하신 하나님을 뭐 해야 된다? 경외한다. 경외에 뭐라고요? 경외는 쉽게 말하면 두 개가 더하돼 있어요. 뭐 첫 번째는 두려워할 줄도 알고 두 번째는 또 사랑하는 거. 두려운 만큼 사랑하는 거. 부모님하고 자식과의 관계가 비슷해. 두려움으로 또 사랑. 하나님을 전능하신 하나님을 경외하는 마음으로 어떤 사람? 간절히 찾는 사람. 그 사람에게 하나님이 지금 뭐 하셔요? 손을 내미십니다. 내가 너와 함께한다. 내가 너를 도와주리라. 내가 너를 사랑한다. 이게 하나님의 마음. 위대하고 좋으신 우리 하나님. 나만 알고 있을 수는 없잖아. 이래요. 너만 알고 있으면 안 되잖아. 맞지? 너만 알고 있으면 안 돼. 선생님이 이래한테 불러서 이래야 오늘 오전 선망하고 애들 집에 가라 해라. 이래가 혼자 알고 있어. 점심시간에 혼자 집에 싹 갔어. 애들 아무도 집에 안 가고 다 오후 수업을 기다리고 있어. 그럼 이래는 뭐예요? 네, 나쁜 사람이야. 요즘 말로 쓰를 얘기해줘야 돼. 친구들한테. 야 선생님들이 집에 가래. 와 하고 친구들 다 집에 가겠지. 제가 웃으라고 한 얘기지만 여러분들이 예수님을 알아요. 전능하신 하나님을 알아요. 그 하나님을 내가 믿고 있어. 근데 그걸 나만 알고 있어.
나쁜 사람, 되게 나쁜 사람. 여러분 예수님을 전할 수 있기를 바랍니다. 누구에게? 여러분이 사랑하는 모든 사람들에게, 여러분 친구들에게, 이웃들에게, 아직도 예수님을 모르는 많은 사람들에게 이 전능하신 하나님, 이 사랑의 예수님, 이 구원, 예수님의 이 구원, 예수를 믿는 자가 구원받는 이 사실을 여러분들이 반드시 가서 전해줄 수 있어요. 이게 여러분의 의무예요. 의무. 여러분이 이 사실을 알고 있는 의무, 그 의무를 다할 수 있는 여러분 되시기 바랍니다. 아멘. 방금 이래 얘기했죠. 여러분 대학 가면 알게 돼요. 대학 가면 목사님이 실제로 그런 일도 있었어요. 교수님이 오늘 공강 그랬는데 그 얘기를 들은 놈이 안전해져가지고 모든 친구가 수업을 기다리는 그런 안타까운 사태가 몇 번 있었어요. 그 친구는 어떻게 됐을까? 죽었지. 나중에 이제 조교도 와가지고 너 왜 집에 안 가냐고. 뭐 그런 일이 있었어요. 어쨌든 여러분들 좋으신 하나님을 최선을 다해서 사랑하고 또 그 하나님을 전할 수 있는 여러분 되길 바랍니다. 아멘. 아멘. 자, 우리 찬양단이 준비하신 예물 드리겠습니다. 당신은 영광의 왕. 당신은 영광의 왕. 당신은 평강의 왕. 당신은 하늘과 땅의 주. 당신은 정의의 아들. 천사가 무릎 꿇고 예배하고 찬송하는 영원한 생명 말씀. 당신은 예수 그리스도 주. 호산나 다윗의 자손께. 호산나 불러 왕 중의 왕. 높은 하늘에 영광을 예수 주 메시아네. 예물 기도하겠습니다. 기도드리겠습니다. 오늘 모인 헌금이 좋은 곳에 쓰일 수 있게 도와주세요. 오늘도 중고등부들이 이곳에 모일 수 있게 도와주셔서 감사합니다. 오늘 들은 목사님의 설교 말씀 마음 깊이 새기게 도와주시고 항상 건강한 모습으로 교회에 올 수 있도록 도와주세요. 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 감사합니다. 자, 다음 주 침례식인데 혹시 침례를 받고 싶은 마음이 갑자기 드는 친구는 없죠? 예, 이현이 연락 받았지 언젠지 모임 꼭 절대 빠지면 안 돼요. 그다음에 유치부 여름창경학교 돕기로 했던 친구들 손 들어보세요. 그 단생의 마음이 변하면 안 돼요. 큰일 납니다. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱 명이야. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 8명 맞네요. 네, 돈 드리세요. 자, 이번 토요일에 돌아온 토요일입니다. 바로 월화수목금 토요일 날 10시에 시작해요. 여러분들 좀 일찍 오세요. 아시겠죠? 그 유튜브에서 여러분들 수고한다고 뭐 간식도 준비해 놓고 또 그 옷도 티도 있어요. 뭐 티도 준비해 놓고 뭐가 준비가 다 돼 있어요. 다 돼 있는데 갑자기 금요일 날 전화 가지고 목사님 안 할래요 이러면은 이 내 속에서 뜨거운 마음이 일어날 거야. 자, 26일 날 토요일 오전 10시 시작하니까 늦지 말고 오시고 혹시 차량이 필요한 친구들 얘기하세요. 차량 운행해 줄 테니까 아시겠죠? 예, 그렇게 해서 늦지 않게 오시기 바랍니다. 혹시 마음에 나도 하고 싶다 그런 친구들 오셔도 상관없어요. 예, 이렇게 해서 이렇게 주시고 다른 광고 없죠? 네, 다른 거. 아, 예, 오늘 간식은
떡볶이 뒤에 떡볶이가 준비되어 있으니까 본방 공부할 때 한 사발씩 다 받아가세요. 네, 우리 기도드리고 본방 모임 하겠습니다. 주기도문 드립니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 수고했습니다. 간식 받아가세요.